سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لگ ایسے رہا ہے جیسے سیاستدانوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور اب گیم کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کیونکہ نہ تو الیکشن کی تاریخ کا کوئی اعلان اب تک ہوا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی پکچر واضح نہیں ہے، ڈوبتی معیشت اور دیگر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور مہنگائی کی چکی میں جو پسی ہوئی عوام ہے وہ تو بالکل ہی جینا جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس وقت جو اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے، جو عوام کا سب سے بڑا ایشو ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے اور وہ غربت ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، اور آج بھی میرا یہ موقف ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہمارا مخالف، ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اس مہنگائی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ہی جماعت ہے اس ملک کی سیاست میں جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے، عوام دوست حکومت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکے، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکے۔ اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہمارے ذریعے ہی پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے، کرپٹ ہو گئے، لٹ گئے، پھٹ گئے، اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا، آپ دبئی بھاگ گئے، نہیں آئیں گے، زرداری صاحب چھپ گئے۔ یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ پڑھو ایسا نہ کرو، مگر پھر بھی وہ ڈرے نہیں۔ میرے خیال میں جہاں تک میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں، جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے۔ آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے، 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر، اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا وہ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھیں، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے، اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے تھے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر جو اثر ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہی کٹ پتلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا، وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا،
GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि खबरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करे। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार है कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसले देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। ये बता दें, फजलुर रहमान साहब के बकौल के पीपल्स पार्टी आपकी वजह से इंतखाबात कामयाब का शिकार हुए, तो वो क्या मजबूरी थी जो एकदम फैसला वापस? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को के जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 14th पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। आर्मी साहब की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकातें हुई, सनतकारों और ताजरों ने जिन वजूहात का जिक्र किया वो सब गवर्नेंस से मुतालिक है और विफाक और सूबों में सियासतदानी गवर्नेंस, इस गवर्नेंस की खराबी के जिम्मेदार अगर जो गवर्नेंस है तो ये सारे सनतकार आर्मी चीफ के पास की जाती, क्या हुकूमतों को भी ये बातें बताई उन्होंने? जहाँ तक आर्मी चीफ का, चाहे वो कराची में या लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात है, मेरे ख्याल में ये कोई नया खबर नहीं है। पिछले दो तीन जो आर्मी चीफ्स बने हैं उससे पहले भी शायद ऐसे ही चलता रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो ना सिर्फ आर्मी चीफ से जैसे आप कह रहे हो, मगर हम सियासतदान से भी, ब्यूरोक्रेट से तक भी, जज तक भी उनका पहुंच तो है। और बिल्कुल सही है, बिजनेस कम्युनिटी को अपना मसले, अपना मसाइल हमें बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है और वो अवाम का जो पहुंच है वो ना जुडिशरी के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास है। अवाम का पहुंच तो हमारे पास है, हम तक है। वो हमें अपने मसाइल बताते हैं और इस वक्त वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुजुर्गों का हम इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नजरिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत, बिजनेस कम्युनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह पहुँचे, मगर हम अवाम का नुमाइंदगी
करते रहे। लाल साहब ये बता दें, अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? और दूसरा, आम इंतखाबात ये अभी मौजूदा हालात में PDM का क्या मुस्तक़बिल है? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछला 4 साल की कारकर्दगी से अपना जो एक स्टैंडर्ड है, एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, उन्होंने वो तो साबित कर लिया। आप डास्का का इलेक्शन उठा के देखें, जब उन्होंने धांधली करने की कोशिश किया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो धांधली पकड़ा, वो धांधली नहीं होने दिया। और हमें आज भी वही उम्मीद है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने जैसे डास्का का इलेक्शन में अपना कारकर्दगी को साबित कर दिया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो आज भी हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के देगा। हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आइन के मुताबिक जो हमारा इंटरप्रिटेशंस है उसमें एक फ़र्क है, एक इख्तिलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए, दूसरे जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। हमारा इंगेज करने के बाद हमने ये नोट किया और अप्रिशिएट किया कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेट्स डिलिमिटेशंस के थे वो आगे लेके आए हैं, और ये एक मेरा ख्याल में एक मुनासिब इशारा था कि इलेक्शंस तो वो भी ज़्यादा जल्दी करवाना चाहते हैं। मगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं जब तक इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान किया जाए। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि मुल्क में एक दोगला पॉलिसी क्यों चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स है, जो भी पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पे लागू है तो फिर वो वफाक, पंजाब और KP और बलोचिस्तान पे भी लागू है। ये तो बड़ा अजीब बात है कि वो इलेक्शन जिसका इलेक्शन स्केड्यूल आपने आज तक ऐलान नहीं किया, उस साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए आप सिंध में जो अफसरान हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उस पे नहीं जाते। सारे ऑफिसर्स मेरे ख्याल में काबिल ऑफिसर्स हैं, जहाँ भी वो पोस्टेड है वो अच्छे काम करेंगे। मगर बात यह है कि जब तक आपने इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं किया, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप ऑफिसर्स को शिफ्ट करवा सकते हैं। ये जो आपने गैर आइनी, इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आइनी, गैर कानूनी हिदायत दिया है कि डेवलपमेंट फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ क्यों एक सूबा में। वफाकी हुकूमत नया स्कीम्स ऐलान कर रहे हैं, नया प्रोग्राम्स ऐलान कर रहे हैं जो उनका इख्तियार में नहीं है, आपको उनको रोकना चाहिए। जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, और ख़ास तौर पे मैं इस बात का मज़म्मत करता हूँ कि जो हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए काम चल रहा था उसको भी रोका गया है। और ये मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जो आपने पाबंदियाँ लगाए हैं वो आप उठाए, जो आपने सैलाब के काम रोका है वो आप फिर से शुरू करवा दें। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जो पहले से शुरू हुए थे या जो बजट में मौजूद है, वो चलते रहेंगे जब तक आप इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान नहीं करते हैं। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आए दिन ये रूमर्स गर्दिश करते हैं कि कभी किसी रहनुमा के घर पे नैब का छापा पड़ गया। आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो गया? और दूसरी बात ये कि इमरान खान की हुकूमत में जब आपने कराची से इस्लामाबाद तक जो है वो मार्च किया था, अब जो है महंगाई के खिलाफ क्या आप ये मार्च करने दोबारा से जाएंगे कि नहीं? क्योंकि रोटी कपड़ा और नारा का मकान हमेशा से पीपल्स पार्टी ने लगाया, तो अब क्यों खामोश है? एक तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का रोल है, मैं एक बार फिर रेटरेट करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रुजू करना चाहिए, और जो सिलसिला सलूक सिंध के साथ, सिंध के इंतज़ामिया के साथ और सिंध का डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ किए जा रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। अगर सिंध में आप सैलाब मुतासरीन के फंड्स रोकेंगे तो फिर वफाक में और पंजाब में जो हर दूसरे दिन एक नया ऐलान होता है उनको भी रोका जाए। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, हमारा ख्याल है 90 दिन, आपका ख्याल 90 दिन नहीं है, चले वो तो सही है,
الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے, الیکشن اسکیجول تو اعلان کروا دے, 90 دن نہیں تو 100 دن نہیں, 120 دن نہیں. ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے, اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پروپیگنڈا, وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہو. میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ECL پہ ہے. میرا نہیں خیال کوئی ECL پہ ہے. نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شیب سے نہ ماضی میں ڈرا ہے, نہ آج ہم ڈرتے ہیں. مگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو عوام کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا کے ہمیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے, وہ تو ان کا غلط فہمی ہے. مگر جہاں تک انتقامی رویہ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے 16 مہینوں میں شاید دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا, نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے. اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں, اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اور اگر اس قسم کا کام چلتا رہے گا تو وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے اس سچویشن نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے, جس پر اظہر ربانی نے بڑا اعتراض بھی کیا. یہ کیا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ہے, اور جج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیاسی کیسز جو ہے وہ کھول رہے ہیں. ابھی جاتے جاتے جو آپ نے احتساب بل پاس کیا تھا وہ اس کو بھی اب اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. جہاں تک ہمارے عدالت کا تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جس عدالت میں آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا, ان سے نہ ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں نہ پاکستان کے عوام ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. مگر جہاں تک وہ سیاستدان ہے جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا, وہ آج خود جیل میں ہے. اور یہ سارے سیاستدان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور اپنے آپ تک جو کارکردگی ہے, آپ کا جو رویہ ہے وہ ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے مخالفوں کو چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ بلاول صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے اور پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. جب نگران وزیر اعظم سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک کلپ یا بریکنگ نیوز میں نہیں چلتا. بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کا مواقع یہاں ملے. ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کا آمدنی کے جو کمائی ہے, جو ان کو کام کرنے پہ جو ان کو وصول ہوتا ہے وہ کافی ہو کہ نہ صرف ان کا گزارا ہو مگر ان کا خاندان کا گزارا ہو, اور اس طریقے سے آپ کو پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے. مگر ایسے ممالک کے لیے جس کا 60% پاپولیشن 30 سال کی عمر سے کم ہے, ان کے لیے آج کل دنیا میں ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہا ہے. اور میرا یہ کوشش رہا ہے بطور آپ کا وزیر خارجہ, اور اگر ہمیں یہ موقع ملا آگے جا کے اس پہ ہم ڈبل